کوئٹہ میں فتنہ خوارج کی جانب سے حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ حملہ آور ایف سی کی وردی میں ملبوس تھے، سب مارے گئے اور حملے میں 2 ایف سی جوان بھی زخمی ہوئے۔ بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے تو کوئٹہ میں فتنہ خوارج کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں۔ حملہ آور ایف سی کی وردی میں ملبوس تھے اور سب کے سب مارے گئے ہیں، جبکہ حملے میں 2 ایف سی جوان زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ وزیر صحت بلوچستان بخت کاکڑ کا کوئٹہ کے سول ہاسپٹل کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنایا، دھماکے کے بعد 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، زخمیوں کو ہاسپٹل میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ تو وزیر صحت بلوچستان بخت کاکڑ نے کوئٹہ کے سول ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ انفارچونیٹلی آج پھر ایک مرتبہ دہشت گردوں نے ایک بزدلانہ کارروائی کی ہے، کوشش کی ہے، اور اس میں جو اب تک جو ڈیتھ ٹول ہے وہ ہمارے پاس 10 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، 5 جو ہے کرٹیکلی انجرڈ ہیں، اور 26 اس وقت جو ہمارے پاس ایڈمٹڈ ہے وہ زخمی ہے، اور باقی یہ جو سول ہاسپٹل کی اس وقت وہ ہے۔ باقی ہاسپٹل سے ہم ابھی کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی وہ زخمی تو نہیں لائے گئے ہیں۔ یقیناً ایک بزدلانہ کارروائی کی، اور ایف سی نے جس جمع مردی سے ایک بہت بڑے تباہی سے کوئٹہ شہر کو بچایا ہے، اور اس وقت جو ہے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، جہنم واصل کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ فتنہ الخوارج نے کوئٹہ میں پھر دہشت گردی کی کوشش کی ہے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فوری اور مؤثر رد عمل دیا گیا۔ بزدلانہ کارروائیوں سے قوم اور فورسز کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے۔ پاک فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو تاریخی سبق سکھایا ہے، کسی کو کافر یا ہندو کہنے کا کسی کا حق نہیں ہے۔ دہشت گرد چاہتے ہیں تعلیمی ادارے بند ہو جائیں، بلوچستان میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آج صبح ایک انسیڈنٹ ہوا، میں سیکیورٹی فورسز کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں انہوں نے اس حملے کو ناکام کیا ہے۔ 4 دہشت گرد، ایک نے خودکش کیا اور 4 دہشت گرد جو ہیں وہ اندر گھسنا چاہ رہے تھے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں، ان 4 کو سڑک پہ جہنم وصل کیا۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ اسکول بند ہوں، یہ ہاسپٹلز بند ہوں، یہ پارک بند ہوں، یہ کالجز بند ہوں، یہ یونیورسٹیز بند ہوں۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری بہادر بچیاں جو ہیں، تم جیسے بزدلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری یہ بچیاں کافی ہیں، باقی تو بات کی بات ہے۔ 9 اور 10 مئی کی رات کو جو ہماری بہادر سپاہ نے، بالخصوص فیلڈ مارشل نے جو سبق سکھایا ہے ہندوستان کو، اس کے بعد یہ عزتیں ملی ہے۔ یہ لنچ کھاتے کو کرایا جاتا ہے، یہ ہارے ہوئے کو لنچ نہیں کرایا جاتا۔ تو یہ وطن ہے تو ہم ہیں، آئیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے شہداء کو یاد کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کوئٹہ میں فتنہ الخوارج کے خودکش حملے کی مذمت، صدر مملکت کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو بروقت اور مؤثر کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت نواز شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ پاکستان دشمن طاقتوں کی مایوسی ان کی ناکامی اور انجام بد کی علامت ہے۔ عالمی اور علاقائی منظرنامہ پاکستان مخالف ریاستوں اور ان کی پراکسیز کے خلاف تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے وہ مایوسی اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں دہشت گرد حملے میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی، حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں اور شہریوں کے لیے جلد از جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ معصوم اور نہتے شہریوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے والوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نوید قمر نے کہا ہے کہ ملک سیلاب کی صورتحال سے گزر رہا ہے، لوگ مدد اور ریلیف کے لیے لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دن میں جو بیانات آئے وہ مناسب نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر پر دکھ ہوا، انہوں نے کہا ہمارا پانی، کیا مطلب ہمارا پانی؟ ہم حکومت کو کندھا دینے کا طعنہ برداشت کر رہے ہیں، ایسے ہی حالات رہے تو اپوزیشن بینچز پر چلے جائیں گے۔
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बयान पर माजरत कर ली। कहा किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत खा हैं। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, मिल बैठ कर मसाइल हल कर लेंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत हालिया आलमी सतह पर होने वाली कामयाबियाँ हमारे इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुई हैं। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। एक मजबूत जमहूरी सिस्टम के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठे और अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं। देखिए जो अक़वाम मुत्तहिदा में क्या हुआ है, देखें जो सऊदी अरब में क्या हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, मगर दूसरे सूबों ने इस पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम भी कर रहे हैं। हमें किसी के सामने कशकोल फैलाने की ज़रूरत नहीं। बयानिए की सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जलाओ घेराव करने वाले मुल्क और कौम के खैरख्वाह नहीं। हुक्मरान का काम ठंडे दफातर में बैठना नहीं, उसे तकलीफ के वक्त आवाम में होना चाहिए। जिन्हें सड़कें और सस्ती रोटी ना मिले वो हुक्मरान से सवाल करें। तो अभी जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। तो जो आपका वजीर आला है, ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है। उनका काम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। और रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी हर अहम मसले पर ऐवान के अंदर और बाहर ज़रूर एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है। बेहतर रास्ता यही होता है कि सूबे अपने मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर करें। सैलाब ज़दगान इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। बेहतरी इसमें है कि हम एक दूसरे की बात को सुन लें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। सैलाब ज़दगान तक BISP के तहत इमदाद पहुँचा दी जाती तो उनकी मुश्किल काफ़ी हद तक कम हो जाती। इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते रहें। इत्तेहादियों का ये रवैया रहेगा तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने का क्या फायदा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब से रखी गई। पंजाबी कार्ड ना खेलें। वज़ीर आला हमारी बहन हैं, उन्हें वोट देकर मुंतखब किया है। पानी और वसाइल पर लिसानी सियासत मोदी की ज़ुबान है। पाकिस्तान सबका है, पानी, बिजली, सोना, गैस सबका है। गुर्बत मिटाने में हिस्सा डालें, यही असल खिदमत है। इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली की ज़रूरत है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी मुत्तहद है, कोई तकसीम नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फ्लड अफेक्टेड एरियाज की इमदाद का कहें तो आप कहें कि ये मेरा पंजाब, मेरा पानी, तेरा पानी, मेरी गंदम, तेरी गंदम। भाई पंजाब तो सबका है और हमारी पार्टी पंजाब में बनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब में रखी गई है। तो ये पंजाबी कार्ड आप ना खेलें। मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से गुजारिश करना चाहूंगा, हमारी बहन है, बड़ी काबिल इज्जत है, हमने उनको वोट दे के चीफ मिनिस्टर बनाया है। जो थोड़े बहुत मिले हैं वो हमारे भी उसमें हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में ये मोदी की जबान है। इंडिया कहता है ये मेरा पानी है, पाकिस्तान सबका है। अगर हिस्सा डालना है तो गुर्बत मिटाने में हिस्सा डालें। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत है सैलाब ज़दा इलाकों के लोगों के मरहम रखने की। और आप बजाय मरहम रखने के, और आज जो कौमी असम्बली में हमारे पार्लियामेंटेरियन ने जो वॉकआउट किया,
ہماری پارٹی اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، پارٹی بالکل اکٹھی ہے